آئیے ایک دوسرے کے لیے برکت مانگیے، اور آج اس نیو منتھ کے لیے بھی خدا کی بڑی شکر گزاری ہو۔ گاڈ بلیس یو جی۔ آئیے خدا کے کلام میں سے ہم آج کی تلاوت سنتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں کا خط، رسول پالوس کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 11واں باب اور اس کی ایک ہی آیت ہے۔ کلام مقدس میں سے بلکہ 23ویں آیت سے پڑھ لیتے ہیں، 23ویں آیت سے 26ویں آیت تک۔ پہلا کرنتھیوں کا خط 11واں باب اور 23ویں آیت سے 26ویں آیت تک۔ جی تلاوت سماعت فرمائیے۔ کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے گا۔ بائبل مقدس میں باقی شاہ یا عشائیہ کو مختلف ناموں سے پکارا گیا، ذکر کیا گیا۔ پاک عشاء یعنی جسے ہم شام کا ڈنر بھی کہتے ہیں، رات کا کھانا بھی کہتے ہیں، اور بائبل مقدس میں اسے خداوند کا دسترخوان بھی کہا گیا۔ اسے روٹی توڑنا اور یوخرست یعنی شکر گزاری کی عبادت بھی اسے کہا گیا ہے۔ اور یہ جو پاکشاہ ہے، یہ کسی تنظیم یا کسی ادارے یا کسی مشن نے اس کی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ اس کی بنیاد جو ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، یہ جو پیغام ہے، یہ جو روایت ہے، یہ جو خدا نے ہمیں ایک حکم دیا ہے، یہ خدا کی طرف سے ڈائریکٹ براہ راست ہمیں خدا نے دیا ہے۔ کیونکہ جب آپ اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر پالوس اس بات کا اقرار کرتا ہے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے۔ غور کریں، کسی ادارے نے، کسی تنظیم نے، کسی ڈینومینیشن نے، کسی بندے نے، کسی بڑے بشپ نے یہ جو قانون ہے یہ نہیں دیا اور نہ یہ حکم دیا۔ یہ ساکرامنٹ جو ہے یہ براہ راست بائبل بیان کرتی ہے ہمیں خداوند سے پہنچا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے۔ اور پھر آگے وہ جو بات یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے، اور پھر کہا میری یادگاری کے لیے کیا کرنا، یہ کیا کرنا، کیا کرو، بار بار کرو۔ یعنی یہاں پر ایک بڑے خاص کام کو یہاں پر بار بار کرنے کا اعلان کیا، یعنی کہ کبھی کبھی یا آپشن کے طور پر۔ کئی دفعہ کئی لوگ سمجھتے کہ پاکشاہ ہمارے لیے شاید کوئی آپشن ہے، ہمیں آپشن دیا گیا کہ بھئی آپ کی مرضی ہے تو کر لو، نہیں دل کرتا تو نہ کرو۔ لیکن یاد رکھیے بائبل مقدس میں آپشن نہیں دے، بائبل آپشن نہیں دیتی، لکھا ہے ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ، یعنی بائبل کوئی نہیں آپشن دے گی کہ بھئی ٹھیک ہے جی دو دل کرتا ہے۔ سو پاکشاہ، عشاء ربانی، مسیح کا دسترخوان یہ آپشن نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ اور کہا گیا میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو۔ اب غور کریں کہ مسیح نے اپنی پیدائش کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے نہیں کہا۔ کیا کہیں پر لکھا ہوا کہ مسیح نے کہا تھا کہ میری برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنا؟ نہیں۔ کیا یسوع مسیح نے کہا
کہ تم میرے جی اٹھنے کو سیلیبریٹ کرنا؟ نہیں. کیا مسیح نے کہا کہ تم عید پینتیکوست کو سیلیبریٹ کرنا؟ یہ بتائیے گا. نہیں. کیا مسیح نے کہا کہ مدر ڈے سیلیبریٹ کرنا، فادر ڈے، اپنی برتھ ڈے؟ اب غور کریں، مسیح کی پوری تعلیم اور مسیح کی پوری زندگی میں ایک چیز اس نے ہمیں اور آپ کو بڑا زور دے کے کہا، اور پھر یہ کہا بار بار کرنی ہے تو نے، اور وہ کیا ہے؟ پاک عشاء ربانی. پتہ نہیں کیوں مسیح نے حکم دے دیا. کیا ہے اس میں؟ بندہ پوچھے کہ آج ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع، روٹی توڑنا کیا ہے؟ یہ شیرہ پینا کیا؟ بس یہ جسٹ ایک منتھ کے بعد پہلے سنڈے آ کے بس ایک گھونٹ لے کے تھوڑی سی روٹی لے کر یہ بات ہے؟ نہیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے، غور کیجئے گا، جو بڑی خاص بات یہاں پر بیان کی گئی ہے. یسوع مسیح کا بندہ پولس کہتا ہے، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے، غور کیجئے، روٹیاں تو بندہ پوچھتا ہے روز ہی روٹی کھاتا ہے. روٹی تو ہم آرڈر دے کے منگوا کے بھی کھا لیتے ہیں، روٹی تو ہم شادی پر بھی کھا لیتے ہیں، روٹی تو ہم کسی کے مرنے پر بھی کھا لیتے ہیں، روٹی تو بندہ اپنے گھر بھی کھا لیتا ہے. لیکن یہاں پر کسی روٹی کا الگ متم دیا گیا ہے، یعنی یہ روٹی عام روٹی نہیں ہے. لکھا ہے جب کبھی تم یہ روٹی کون سی ہے؟ کیونکہ سارا معاملے کیا ہے؟ روٹی دے معاملے سارا کی دے ہے نا، معاملے روٹی کے بڑے ہوئے. لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے، خدا نے کلام پاک میں ایک روٹی کو بالکل سیپریٹ کر دیا، الگ کر دیا ہے. یہ کو الگ ڈش ہے، یہ کو الگ ایسا مینیو ہے جس کی تعریف جو ہے، جس کے اندر قدرت جو ہے، یہ کلام نے الگ رکھ دی ہے. یہ بڑے بڑے پی سی ہوٹل کے مینیو سے الگ ہے، یہ جیون ہوٹل کے کھانے سے الگ ہے، یہ جیفسن کے کھانے سے الگ ہے، یہ کینٹ کے کسی بڑے عالی شان ہوٹل کے مینیو سے الگ ہے. یہ مینیو آسمان کا مینیو ہے. ہاللیلویہ. آسمان والے نے پیغام بھیجا، یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی. تو غور کر لیں، اس نے پیغام جو بھیجا اس نے یہ تو نہیں کہا یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی جب کبھی تم یہ بریانی کھاتے ہو، جب کبھی تم یہ قورمہ کھاتے ہو. کیا لکھا ہے؟ روٹی کی گل ہو رہی ہے. یہ روٹی کو تو ادھر آگے ادھر رکھے، شیرے کو بھی سنیے. جب کبھی، اچھا یہاں پر اس کو بھی پڑھ لیجیے گا. جب، کیونکہ جب تم فرسٹ سنڈے کو یہ روٹی کھاتے ہو، ہے جی، کہ جب کبھی کا مطلب کی جب مرضی کھا لیں. ہاللیلویہ. ہاں جی، کیا کرنا ہے؟ کیا کبھی آپ برتھ ڈے جب کبھی دل کیا منا سکتے ہیں؟ کدو منا دے ہو؟ جدو آنی ہے پھر ہی منانی ہے. شادی کی سالگرہ کب مناتے ہیں؟ جدو برسی کب مناتے ہیں؟ جدو 14 اگست کب مناتے ہیں؟ جدو فادر ڈے کب مناتے ہیں؟ ہاں جی. لیکن پاکشاہ آپ ہر روز منا سکتے ہیں. یہ بائبل کی تعلیم ہے. میں حوالے نہیں میرے پاس، کہ میں ٹائم نہیں میرے پاس، میں حوالے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آگے پیغام کو آگے لے کے جانا. ابتدائی کلیسیا پاکشاہ روز کرتی تھی. کب کرتی تھی؟ اب یہ غور کر لیں کہ کلیسیا جب پاکشاہ روز کرتی ہے تو بھائی کلیسیا اکتاتی کیوں نہیں تھی؟ ہم لوگ تو مہینے میں ایک بار کر کے اکتاتے یار آج پاکشاہ ہے. لیکن چرچ ابتدائی کلیسیا جو ہے، ارلی چرچ جو ہے، یہ ہر روز پاکشاہ اسی جوش کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ، اسی اسپرٹ کے ساتھ اور اسی خدا کی پریزنس میں موو ہو کر مناتے تھے. انہیں اس پاکشاہ سے ملتا کیا تھا؟ اس پاکشاہ کے اندر بھید کیا تھا؟ لکھا ہے جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالہ میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا، کیا لکھا ہے؟ سارے بولیے کیا لکھا ہے؟ خداوند کی موت کا کیا کر رہے ہو؟ یعنی
اب غور کریں یہاں پر لفظ لکھا ہے اظہار، لیکن جب اس کو گریک پڑھیں گے لکھا ہے گریک میں اعلان۔ بھائی بڑی حیران کن بات ہے، بھائی موت کا اعلان۔ ہم نے تو یہ سنا تھا حضرات، ایک اعلان سنیے، فلاں بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ فلاں ٹائم میں ہوگا، شامل ہو کر آپ کیا حاصل کریں؟ ثواب۔ اس کا مطلب ہے جب کبھی بھی لوگوں کے مرنے کے اعلان ہوتے تھے تو لوگ افسردہ ہو جاتے تھے، لوگ غم میں مبتلا ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے اچھا یہ بندہ مر گیا، اور اعلان کرنے کا مطلب کیا تھا؟ اس بندے کی سٹوری ختم ہو گئی ہے، اس بندے کی کہانی کا کیا ہو گیا؟ اینڈ ہو گیا۔ لیکن یہاں پر تو بھائی عجیب ہی بات ہے، کلام کہتا ہے جب تم عشاء ربانی کے لیے جمع ہوتے ہو تو ایک بات یاد رکھنا، تم پاکشاہ کے دن میرے پیدا ہونے کا اعلان نہیں کرتے، میرے جوان ہونے کا اعلان نہیں کرتے، میرے میڈیکل کا اعلان نہیں کرتے، میرے زندہ ہونے کا اعلان نہیں کرتے، میرے مرنے کا اعلان کرتے ہو۔ ہاللیلویا۔ بھائی مرنا تو بڑی دکھ کی بات ہے، موت تو بڑی افسودگی، بڑی دکھ اور اذیت ناک یہ لمحات ہیں۔ بائبل مقدس میں جب بھی موت کی خبر لوگوں کو ملی نا تو کچھ لوگوں کے عجیب ریئیکشن سننے کو ملتے ہیں۔ لکھا ہے جب ایوب نبی کو ایک نوکر نے آ کر کہا کہ آقا آپ کے بچے گھر میں ضیافت کر رہے تھے، ایک آندھی چلی اور گھر سے ٹکرائی اور گھر گر گیا اور آپ کے بچے سارے کیا ہوا جی؟ تو کیا لکھا ہے بھلا؟ جیسے ایوب نے یہ واقعہ سنا، یہ خبر سنی، لکھا ہے ایوب نے اپنا پراہن چاک کیا اور اپنا سر منڈایا اور کہتا ہے میں ننگا اپنی ماں کے پیٹ سے آیا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ اسے کیا خبر ملی؟ اپنے بچوں کے مرنے کی خبر ملی، اور اس کا ریئیکشن دیکھیے۔ اس کے دوست آئے، اس کے دوستوں کو خبر ملی کہ ایوب کے گھر میں تباہی مچ گئی ہے، ایوب کے جانور، نوکر، بچے سارے مر گئے ہیں۔ لکھا ہے وہ بھی آئے اور لکھا ہے وہ اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے اور لکھا ہے اپنے سر کے اوپر خاک اڑائی اور 7 دن تک بالکل کیپ سائلنس، بالکل خاموشی، گالی نہیں کرتی۔ اظہار افسوس ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے یعقوب کو خبر ملی، اس کے بھائی اس کے بیٹے کہتے ہیں باپ یوسف کو کوئی برا درندہ کھا گیا۔ اور پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں ایوب کہتا ہے، یعقوب کہتا ہے میں ماتم کرتا ہوا، میں روتا ہوا اپنے بیٹے کے ساتھ اس کے قبر میں جاؤں گا، اس سے ملوں گا۔ اور پھر لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے لیے تسلی نہیں تھا قبول کرتا، اتنا غم اس کو اپنے بیٹے کا ہوا کہ اپنے بیٹے کی موت جو ہے وہ اس کے لیے اس قدر کربناک تھی۔ داؤد کو پتہ چل گیا سول مر گیا ہے، اس کے لیے بڑی عجیب خبر تھی۔ جب داؤد کو معلوم ہوا کہ ابی سلوم مر گیا ہے اور لکھا ہے کہ نوکر آیا، کہتا مجھے بتا اس جوان کا کیا بنا ہے؟ اس نے کہا وہ ابی سلوم مارا گیا۔ لکھا ہے داؤد نے کہا ہائے میرے بیٹے، ہائے ابی سلوم، ہائے میرے بیٹے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے یہ لوگوں کی موت پر لوگوں کے ریئیکشن ہے، رد عمل ہے، وہ کیا کرتے تھے۔ بائبل کہتی ہے جب یوسف کا باپ یعقوب مرا تو آپ پڑھ سکتے ہیں پیدائش کی کتاب میں 70 دن تک ماتم کیا۔ کتنے باندھے نے؟ کتنا ٹائم بنتا ہے؟ 2.25 مہینے کی کر دے رہے ماتم کرتے، اتنا لمبا ماتم۔ اور وہاں پر لکھا ہوا ہے جب یہ ماتم کرتے ہوئے جا رہے تھے تو کنانیوں نے کہا مصریوں میں ایسا دردناک اور بڑا ماتم ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ یعنی یہ بتا رہا ہوں کہ موت کی خبر جو ہے یہ کس قدر اذیت ناک ہے۔ کلام کہتا ہے گنتی 20:29 میں ہارون جب موسیٰ کا بھائی مرا، لکھا 30 دن تک ماتم کیا۔ لکھا ہے پاک کلام میں استثنا 34:8 میں جب موسیٰ مرا 30 دن ماتم کیا گیا۔ پھر بائبل بیان کرتی ہے کہ جب مختلف بائبل کے اندر خدا کے لوگ مرے ہیں تو ماتم کیے گئے ہیں۔ آپ کو پتا جب یسوع مریا تب بھی ماتم ہوا تھا۔ ذرا میرے ساتھ نکالیے مرکز کی انجیل
अब गौर करें मरकस की इंजील 16वां बाब, और पढ़ते हैं जब यीशु मसीह मरा तो हस्बे दस्तूर ये भी मातम कर रहे थे, ये भी रो रहे थे, आओ ना ला कर। शायद उन्होंने शागिर्दों ने भी कोई प्लान बना लिया हो, हमने इतने महीने मातम करना है, मूसा का मातम इतने दिन रहा, याकूब का रहा, यूसुफ का रहा, हारून का, तो हमारा अक्का भी बड़े मेडिकल करता था। शायद अंदर ही अंदर का प्लान बना रहे हो, आसामी को लम्बा ही मातम करना है। क्या लिखा है लूका 16वां बाब और उसकी आयत नंबर 10 पढ़ी, क्या लिखा है जी? उसने जाकर उसके साथियों को जो मातम करते और रोते थे खबर दी। क्या लिखा है जी? क्या कर रहे थे जी? लेकिन मातम करने के लिए सन कमरों में, बंद कमरे में, वो तो डर भी है, यहूदियों का डर भी, और साथ में कमरों में क्या कर रहे थे। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु मसीह ने लंबा मातम करने नहीं दिया शागिर्दों को, हालेलुया। उसने कहा दूसरों के मातम करो, सालों साल करो, लेकिन यीशु मसीह जब मरा है, यीशु मसीह सलीब पर मसलूब हुआ है और कब्र में गया है, उन्हें क्या लम्बा मातम मुतम नहीं करना, जाओ खबर दो उनका आका यीशु मसीह जी उठा है, हालेलुया। मेरे अजीज गौर कीजिए, पौलुस ने कहा जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से तो क्या करते हो खुदावन की, तो सुनिएगा पाकिशा जनाजा नहीं, पाकिशा जश्न होता है। फिर मैं की जुमला बोला है बोला, पाकिशा हम ये नहीं कहते दुखान दे वेले, क्यों है आज यीशु मसीह मरिया सी, आज अब्बे दी बरसी है, यीशु नाल परी, क्यों है आज अब्बा मर गया सी। हमें बाइबल ने क्या कहा कि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से क्या करते हो, तो क्या करते हो, सारे बोलो क्या करते हो, खुदावन की मौत का, बोले त्रैवारी, खुदावन की मौत का ऐलान करते हैं। फिर करो, और जरा गौर कर, ऐलान क्यों करिए, हमें तो कहना चाहिए हैप्पी रेजरेक्शन डे, लेकिन पौलुस कहता है क्यों रसूल पौलुस को खुदा के कलाम ने जोर दे के कहा तुम मेरी मौत का ऐलान करना, तुम मेरी मौत के दिन की सेलिब्रेशन करना। और बाइबल भी बयान करती है और हम लोग भी जानते हैं कि जिस दिन यीशु मसीह सलीब पर मरा था उस दिन को दुनिया ने नाम दिया गुड फ्राइडे, कि बैड क्यों नहीं, सैड क्यों नहीं। तो सुनिएगा, जब आप ये बदन और ये शीरा पिएंगे और आप पीते हैं इतने सालों से, तो उसके अंदर क्या बात है, क्यों ये बात बयान की गई। पहली बात याद रखिए, आप अपने आप को सुनाएं यीशु की मौत का ऐलान, आप अपने आप को रिमाइंड दें, दोहराएं। लिखा है तुम मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, और हमें हर रोज अपने आप को याद दिलाना है। अच्छा गौर करें, यहां पर पौलुस कहता है मसीह ने कहा मेरी यादगारी के लिए, उन्हें पता सी के लोग भुलन पाले वाले ने, ये फितरन क्या करते हैं जी, भूल जाते हैं, इनकी मेमोरी क्या है, और उसको पता था कि इंसान भूल जाता है, जो मर्जी कर लो। फितर में क्या चीज है भला, ओ मैं तो भूल गया, मैं भूल गया, मैं तो भूल गया था, मैं तो भूल गई थी। हाँ ये हमारी फितरत, हम भूल जाते हैं। और लिखा है यीशु ने भी कहा था जब खुदा का रूह आएगा तुम्हें सब बातें क्यों कराए, उन्हें पता है भूल जाते ने, आई रोटी खा के भूल जाने मैं खाधी सी कि नहीं, है ना, हम भूल जाते हैं, हम पैसे लेके भूल जाते हैं, मैं किसी को ले सकता मंदिर नहीं पता, तो जी लेने होते है नहीं, फिर ओ फलाने ब्याज 20 रुपये तो ले। सो फितरन इंसान भूल जाता है, इसलिए खुदा ने क्या कहा, मसीह ने क्या कहा, मेरी यादगारी के लिए यही किया, रिमाइंडर दिया, किया करो अपने आप को सुनाना कि मसीह की मौत का दिन
दिन क्यों आपने रिमाइंडर देना है? बाइबल मुकद्दस बयान करती है, पहला करंथियों उसका 15वां बाब पढ़िए, क्यों आपने अपने आप को ये रिमाइंडर देना है, आपने क्यों ये बात दोहरानी है मसीह के मरने की? पहला करंथियों 15वां बाब सुनिए आयत नंबर 3 क्या लिखा है, पढ़िएगा। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, बल्कि दूसरे से पढ़े, वहां पर वाज़ह होगा क्या लिखा है, उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो। लिखा है वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी, क्या लिखा है, याद रख। किसी खुशखबरी को याद रखने की बात हो रही है, और ये खुशखबरी क्या है? मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए। सो आपको याद करना होगा कि मसीह का मरने का दिन जो है खुशखबरी क्यों है, क्योंकि उस दिन वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मुआ है। आपके गुनाहों का हल जो है, गुनाहों का कफारा के लिए जो है, मसीह का मरने का दिन गुड न्यूज़ है, ऐलान करते हैं। जब आप रोटी खाएंगे ना, आप कुछ भी ना कहें, शीरा पिए कुछ भी ना कहें, तो चुप करके ऐलान कर गए हो कि कर गए भला, और आप शामिल होने के साथ ऐलान कर गए। गौर कीजिएगा, आजकल आपको पता है इलेक्शन का दौर है। जेड़ा बंदा जिस ठिकाने पर जाके चाय पी लेगा, क्या यकीन हो जाएगा भला किन्ना है नहीं है वोट? जिस इलेक्शन हॉल में आप चले गए और जिस जलसे में आप शामिल हो गए, आपने ऐलान कर, आप तो कहना कुछ नहीं, बस जाके बैठ है किन्ना है नहीं किन्ना है पाया तो उतो रसगुल्ले खा के गो, दूसरे पास बिरयानी खाओ, है ना? अजकल तो काम ही आई है, उतो भी खा लो, उतो भी खा लो, वजन गए, है ना? तो जब आप पाकिस्तान में शामिल हो गए, चर्च में आ गए, क्या कर दिया आपने? आपने ऐलान कर दिया कि मसीह मेरे गुनाहों के लिए क्या है। घर बह के ऐलान होंगे ने। चले बीमार तो हो गया बंदा, बीमार को भेज दी चले, लेकिन जब आप चर्च में शामिल हो गए, आ गए, बैठ गए, ऐलान कर दिया। लिखा है रोमियो 5 बाब निकालिए मेरे साथ कि आप क्या ऐलान कर रहे हैं पाकिस्तान लेकर, आप इस बात का इकरार कर रहे हैं। रोमियो 5वां बाब जरा पढ़िएगा और उसकी आयत नंबर 8 क्या लिखा है जी? लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। जब हम गुनहगार थे तो क्या हुआ? आप ऐलान कर रहे हैं कि मसीह हमारी खातिर क्या है, और जब आप नहीं शामिल होते फिर क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं नहीं मरा, मेरी यादगारी के लिए। सो मेरे अजीज, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, पहला पतरस 2 बाब पढ़िए मेरे साथ, यहां पर क्या ऐलान कर रहे हैं? आपने आज पाकिस्तान लेकर क्या ऐलान करना है? पहला पतरस 2 बाब 24 है जी। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। हमारे गुनाहों को बदन पर लिए, बदन पर, सुनिए, आप हमारे गुनाहों को। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में आया, यीशु मसीह को जमीन पर आने की, बदन में आने की क्या जरूरत थी? क्या ख्याल है? वे जो काम वो नीचे कर रहा है, वो सारे काम ऊपर भी कर रहा है। ऊपर बैठ के मुर्दों को जिंदा करता है, करता था कि नहीं? करता से कि नहीं? ऊपर बैठ के, ऊपर रह के तूफानों को थमाता है कि नहीं? कुलजम को चाक करता है कि नहीं? शरों के मुंह बंद होते हैं कि नहीं? कोड़ी पाक साफ होते हैं कि नहीं? आंखें खुलते हैं कि नहीं? भाई सारा कुछ हो रहा है, बदन में आने की नीड क्या थी? कलाम में लिखा हुआ है, खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर है और 2 धारी तलवार से। कलाम को मार सकता है? बस ये मन को है नहीं, कलाम मर सकता है? कलाम को कोई बंदा कील ठोंक सकता है? कलाम को कोई बंदा तमाचे मार सकता है? कलाम को बंदा नीचा दिखा सकता है? नहीं। तो फिर उसको फिजिकली आना पड़ा, और फिजिकली ये नुमाइंदगी देने के लिए कि मैं
اپنے بدن میں ان کے گناہ اٹھاؤں گا اور بدن میں آ کر میں ان کے گناہوں کا کفارہ دوں گا. یاد رکھیے کلام تو لکھا ہے، یہ ہوا ہے، یہ قدرت ہے، نظر نہیں آتا، لیکن کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر کیا لکھا ہے ہمارے درمیان رہا. اب کئی دفعہ غور کیجئے گا، جب یسوع زمین پر آیا نا بدن میں، تو اس کا مطلب پتہ کیا تھا؟ خدا آیا ہے. کون آیا ہے؟ کلام آیا ہے. اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. کیا رکھیں گے؟ جس کا ترجمہ کیا ہے؟ خدا ہمارے. اور کیسے معلوم ہو رہی خدا ہمارے ساتھ ہے؟ کیسے؟ کہاں پر خدا؟ کہاں خدا؟ پھر خدا نے فزیکلی آ کر دکھایا یہ ہے خدا، تمہارے ساتھ چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، باتیں کرتا ہے، کاؤنسلنگ کرتا ہے، تمہیں چھوتا ہے. یوحنا کہتا ہے ہم نے اس کو غور سے دیکھا، چھو کر دیکھا، ہم نے اس کا جلال ایسا دیکھا جیسا باپ کے. اب غور کریں، الیشا کے زمانہ میں شنومی عورت کا بیٹا مر گیا. شنومی اور جاتی ہے الیشا کے پاس، میرا بیٹا مر گیا ہے. پتہ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے الیشا کہتا ہے جہازی سے یہ میرا آسا لے جا. ہاں جی، کہ کیا سو کی مطلب ہے تھا؟ میرا آسا لے جائے دا مطلب کی ہے؟ آسا کا مطلب ہے میں ہی ہاں. کیا مطلب ہے؟ وہاں کون جا رہا ہے؟ جہازی کہتا ہے میرا کیا لے جا. تو کون آ رہا ہے وہاں پر؟ وہ کہتے ہیں یہ آسا کا مراد ہے، یہ میں ہی ہوں، یہ میری اتھارٹی ہے، یہ میرا اختیار ہے، لہذا جب یہ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کون آیا ہے؟ وہ کہتے نہیں فزیکلی تو آ. سردار کہن جب پاک ترین مقام میں جاتا ہے، خدا نے کہا، اسے حکم دیا یہاں سینے پر 12 پتھر کیا کرنا. بولو نا، پڑھی بائبل کی؟ یہاں کتنے پتھر لگانا؟ کیوں؟ کیا مطلب ہے؟ جب تو پتھروں کے ساتھ اندر جائے گا تو اس کا مطلب ہے 12 پتھر نہیں، 12 قبیلوں کی نمائندگی تو کر رہا ہے اور 12 قبیلے میرے سامنے کھڑے ہیں. بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہو. ہیلیلویا. اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے جو لوگ وہاں پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، خواتین مرد، جب وہ پانی پینا ہوتا ہے نا، انہوں نے پانی پینا ہوتا ہے تو جان تو پہلے اپنی سیٹ نہ کوئی چیز رکھ جاندے نے. کی مطلب ہے کہ میں خبردار، بگانے مال کا لالچ. یہاں میں بائبل رکھ جان گے، رومال رکھ جان گے، کوئی بیگ رکھ جان گے. پاجی میں تھے، اور بھائی تو کب بیٹھا یہاں پر؟ تو ہے ہی نہیں ہے. لیکن آپ بتا رہے ہیں میں یہاں ذرا غور کرنا ہے، سمجھ لگے گی تمہیں. میں یہاں فار ایگزامپل میں کہنا تھا کوئی بندہ بے نا، میں چل رہا ہوں، کہنا پتا کہ بھائی پیسہ بیٹھا ہے. کون بیٹھا جی؟ میں کدو بیٹھا. ہاں جی، پریز دی لارڈ، ہیلیلویا. غور کرنا ہے یہاں کون بیٹھا ہے. یہ کوٹ کیا کہہ رہا ہے، یہ رومال کیا کہہ رہا ہے، یہ گلاس کیا کہہ رہا ہے. کدھر ہے؟ یہ اینک کی کینڈ ہے. یہ بھائی صاحب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ہدیہ پرس کی کینڈ ہے. ایتے کون ہے؟ اور یہ بدن اور یہ شیرہ کہہ رہا ہے یسوع یہاں ہے، یہ یسوع ہے. ہیلیلویا. پریز دی لارڈ. ہیلیلویا. ہیلیلویا. اور لگی سمجھ اور سمجھائیے کہ نہیں. ہاں جی، کون ہے؟ آواز زیادہ نہیں. کون تھے؟ کدی جگہ ہے؟ تو بھائی یاد رکھیے مسیح نے فزیکلی آپ کو بتانے کے لیے کہ میں تمہارے درمیان میں ہوں.
जैसे मैं जिस्म में आया जमीन पर और लोगों को मालूम हुआ इमानुएल खुदा हमारे, तो फिर उसने कहा जब मैं जान लगा हूं तो जब रोटी तोड़ोगे, जब शीरा पियोगे, फिजिकली सामने रखोगे, तो ये बात की अलामत होगी कि मैं अपने बदन में और अपने खून में तुम्हारे दरमियान में और तुम्हारे अंदर होऊंगा। हालेलुया, ये ऐलान है। हालेलुया। इन रोटी ना समझा करो। जब कभी तुम ये रोटी, इसको डिफरेंट, ये मेन्यू डिफरेंट है। अभी तक ये रोटी है, लेकिन जब इसके ऊपर वही कलमे यूज होंगे, ये बात मुझे खुदावन से और मैं तुम्हें भी जिस तरह पकड़वाया गया, रोटी को लिया, क्या किया हम लोगों ने समझ लिया बस रोटी नहीं, रोटी नहीं, शीरा नहीं, जैसे बरकत इसको दे दी गई, अब ये कह रहा है यीशु यहाँ है। यीशु गैर तहरीरी तौर पे एक वाज यहाँ पर है, कलाम यहाँ पर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अलीशा से उसका उस्ताद जुदा हो गया। कहा था उसने कि मुझे क्या करना, तेरे रूह का मुझे क्या चाहिए। और जब अलीशा जुदा हुआ, लिखा है उसके ऊपर, क्या लिखा है भला, कीड़े के भाई चादर की काम में, चादर के गिरने से मुराद है अनाइंटिंग ट्रांसफर हो गई है। उन्होंने चादर फाड़ ली, जाके पानी पर मारी, पानी क्या हो गया, हालेलुया, 2 से हो गया जी। बाज़ दफा कोई बंदा कहता है पादी साहब हमने टीवी लेना है, तो वो गारंटी मांग रहे हैं, तो बस आप ना जाएं, है नी, तुसी थोड़े को टाइम को नहीं ते कोई काम नहीं, बस तुसी कुछ नहीं करना। मैं भी की करना भाई, बस आईडी कार्ड फड़ा दो, तुसी आ गए हो, है नी, क्या दे जाए, मैं जाता हूं, ये कौन जा रहा है, और ना कहना जी ठीक है, ठीक है, कि नहीं पा गई गारंटी, गारंटी पा गई कि नहीं जी। इसी तौर से मसीह ने कहा जब तुम रोटी खाते और ये बदन और ये खून पीते हो, तो बेसिकली ये मैं ही हूं, ये मेरी नुमाइंदगी है। इसलिए जो ये को लाते हो ना, तो बड़े अकीदत ना आया करो, बड़े एहतराम ना आया करो, बड़ी मोहब्बत ना आया करो, बड़ी समझ के साथ, बड़ी पहचान, इन्हों नहीं ना, इसको इजी लिया करे, इसको ऑनर के साथ, रिस्पेक्ट, अकीदत के साथ, मोहब्बत, पहचान, समझ के साथ और बड़ी पाक आराइश के साथ। कैसे जी, नंगियां बावा करके नहीं, मेरी गल समझ, बड़ी अकीदत के साथ। और ये बाइबल मुकद्दस बयान करती है। दूसरी बात, जब आप पाकिस्तान लेते हैं, आप ऐलान कर रहे हैं, बड़ा बड़ा ऐलान कर रहे हैं। अभी तो एक तो आप अपने आप को बता रहे हो कि हाँ मेरे गुनाह माफ हो गए, हाँ मेरी खताएं माफ हो गई, ते जे तुसा हर बार यही कहना साडे घर माफ होन भी कर ते अगे भी कर, ते मैं नहायत मजबूती से इरादा करता हूं अगे नहीं, तो बाद चो भी नहीं। निकाले मेरे साथ दूसरा ऐलान, आप किसको कह रहे हैं और किसको क्या कह रहे हैं। कुलसियों दूसरा बाब, कुलसियों दूसरा बाब। और बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी है, ये पाकिशा नहीं, ये ऐलान है, ये किसी हस्ती को बड़ा सख्त पैगाम पहुंचता है, ये दुश्मनों को आग लाने वाला पैगाम है। हालेलुया। किन्नू आग लानी है? नहीं अजीजा नहीं लानी, गड्डी लैके मैं अग लानी है, इनू नवा सूट पा के अग लानी, मैं जान के लानी है ना। क्यों किनू अग लान दे, पुप्पी नू लान दे, चाची लान दे, भरा ला, किनू अग लानी? शैतान नू कि लानी है? असल किनू किनू अग लान दे, वे तेनू अग लगे नहीं। अग एक होर लगनी चाहिए है। क्या लिखा है? कुलसियों पहला बाब, सुनिए आयत नंबर 13, क्या लिखा है? सॉरी, कुलसियों दूसरा बाब। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिसकी नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर मुआफ किए। क्या लिखा है जी? कसूर हमारे क्या कर दिए? मुआफ। आगे, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली। हुक्मों की वो दस्तावेज क्या की
की है? मिटा डाली। सुनिएगा, ये पाकिशा का मतलब है, यीशु मसीह की मौत के दिन की यादगारी का मतलब है आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ एक दस्तावेज बनाई गई थी जहां पर आपके हमारे सबके गुनाह लिखे गए थे। लेकिन हुआ क्या, पुराने वक्तों में जब दुकानों पर लोग सौदे उधार लेते थे ना, मैंने पता है मेरे टाइम की गल है, अभी तो डिजिटल सारा काम है, कंप्यूटर है, सारा कुछ। उदों एक वड्डा रजिस्टर ऊपर लिखा था भाई बशीर, अगले खाते थे नोबल, अगले दिन पलूस, जाओ उन्होंने कहा किलो आटा दे दे, आटा लिया, उन्हें की लिख रहा आटा, अगे घ्यो, अगे मरचा, अगे दाल, अगे चीनी, बिस्कुट। पूरे महीने बाद हाँ भी लाला की इधर हाँ खाता मेरा की हो गई, लाला फिर की खोलते भला रजिस्टर खोलन दे, उन्हें क्या लो जी भाजी 10,000 ते 332 रुपये हो गए ने। अच्छा जी ए लो जी भाजी, ए लो जी थोड़ा खाता की हो गया, पर खाता थले ही है, खाते दे की वजह बस जो मर्जी खोल के पढ़ लो, 5 साल बाद खोल के पढ़ लो, ओए एल्डर बशीर भी कर सही है खाता। क्योंकि मेरे साथ भी पापा बशीर की दुकान है, उन्हें भी रखे कागज, और तो बिस्कुट सलैंटियां ले, मैं पापा जी पापा कर करके उन्हें, मैं क्या उरे फड़ाओ क्या हुक्मों की वो दस्तावेज, क्या लिखा है, हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी। मसीह का कलाम कहता है हमारे गुनाहों की दस्तावेज थी, एक खाता था जहां पर सारे गुनाह थे, तो मसीह ने खातों पर कांटा नहीं लगाया और पूरी स्लेट एंडी साफ की थी। लो ना को पढ़ेगा ना को देखेगा, बिल्कुल नीट क्लीन। हालेलुया। केड़ा खाता भला, ओ तख्ती वाला गाची फाड़ के बाचस कांदे आया टाइम याद करें किन्होंने याद है जी, याद है अब्दुल साहब ऐ जनाब, तो कई इंज करते ऐसे भी याद है कि नहीं, तो बोलते नहीं की जी पूरे बुलेटा मार के लो जो क्या जे, कोई पानी नहीं है, कोई नहीं, चलो एंडी सही है भी ना पानी ना गाची, अपने खून ने सारी लेब ला के लो पड़ो थले की, कख भी नहीं थले है, नीट एंड क्लीन हो गया। हालेलुया। पाकिशा का मतलब है उसने हमारे गुनाहों की दस्तावेज ते लीका नहीं मारिया। क्या लिखा है, दिल के दाग को धोए कौन लहू जो, लो जी कोई खाता माता नहीं खाता, पूरा भाई कितने दिन है ही कोई नहीं भाई जी। सो आगे क्या लिखा हुआ है, उसने हुकूमतों इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका, क्या लिखा है, भला तमाशा बनाया। मसीह ने कहा कि तुम मेरी मौत का ऐलान करना, क्योंकि मौत वाले दिन यीशु ने इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया। ए आज दा दिन तमाशे दा दिन जे, किदा ऐलान करो, क्या करे जी, ऐलान करें क्या हो रहा है, तमाशा बनाया गया। और आगे क्या लिखा हुआ है, और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का क्या बजाया, समझे गौर खेरे। अगर मैं कहता हूं बहरे कुलदम, तो मैं कहूंगा मूसा और मूसा की लाठी है ना। कोई कहता है फिरौन के जादूगर, मैं कहता हूं मूसा और मूसा की लाठी तो है ना। मैं कहता हूं भूख और प्यास, मैं कहता हूं मूसा की लाठी चट्टानों से पानी निकालने के लिए है ना। आसमानों से मन गिराने वाला खुदा है ना। हम कहते हैं जाति जूलियत, मैं कहता हूं दाऊद और दाऊद का फलाखन तो, मैं कहता हूं फलस्तीनी, मैं कहता हूं समसून और गधे का जबड़ा तो है ना। हम कहते हैं भूखे शेर, हम कहते हैं डैनियल और खुदा का फरिश्ता तो है ना। हम कहते हैं आग की भट्टियां, हम कहते हैं आलाजादा तो है ना।
हम कहते हैं इब्लीस, पाताल, मौत, बीमारियां, कब्र और ये जहन्नम, हम कहते हैं यीशु मसीह, उसकी मौत का दिन तो है ना। हालेलुया, हालेलुया। इब्लीस के सारे कामों का तोड़ जो है वो पाकिशा के दिन में है। उन्हें तद क्या सी, कदी कदी नहीं, जब कभी तुम ये रोटी खाते। और इससे इब्रानियों पढ़िए उसका दूसरा बाब, सुनिए क्यों ये दिन अहम है, क्यों पाकिशा का दिन ऐलान करने का दिन कहा गया। इब्रानियों का खत उसका दूसरा बाब, इब्रानियों दूसरा बाब 14 पढ़ी के लिखे, 14 जी। बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल, लिखा है मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल, वसीला से नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं कहा गया जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो मेरे जी उठने का इजहार करते हो कि क्या? क्यों? क्योंकि लिखा है मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह करे। पाकिशा का दिन, यादगारी का दिन और अनाउंस करने का, प्रोक्लेम करने का दिन है कि इस दिन इब्लीस को तबाह किया गया था, उसे बेइख्तियार किया गया, उसको हराया गया, शिकस्त दी गई थी उसको। इस दिन इसलिए कहते हैं गुड फ्राइडे। अब आप क्या कर रहे हैं? की करना आए हो आप? यहां पर ऐलान करने आए हैं। और ऐलान किन्हों सुनाना आए हो? शैतान और बदरूहो और हाजरीन, एक ऐलान सुनिए, सुनाओ। आज से 2000 साल पहले जुमे के दिन यीशु सलीब पर मर गया। ना करो यार, और ना सुना मनो, उसको प्रॉब्लम होती है। की हुंदा जी? किनो कादी? यीशु के लहू की। अभी मैं जब नीचे आया तो ऊपर गीत गा रहे थे, यीशु के लहू को पुकारे, रख लहू के। ये यही बात है आप, इसलिए जब आप इसको खाएं, इसको पिएं बड़ी तरतीब के साथ। हालेलुया। बड़ी की गल है। मुझे कहते भाई साहब भी बड़ा हल्ला मला होता, शोर शाबा समझ नहीं आती। मैं कहा ओके, इसको थोड़ा सा और डिफरेंट कर लेंगे कि आज पाकिशा सामने फ्रंट पर सारे खड़े होंगे, खुदा के लोग आपकी तारे बनाकर यहाँ पर आएंगे और बड़ी तरतीब के साथ, संजीदगी के साथ आप इसको लेंगे और ऐलान करना है कि ऐसी जिद्दी पार्टी है। हालेलुया। मनो अज किसी ने पूछा कुएं की खलार के भाई साहब, मैं कि जी की ख्याल है थोड़ा? फिर मैं क्या कादा कौन आ रहा है? मैं क्या लभन डे कौन आ रहा है? मनु की पूछन डे नहीं थोड़े दादा कौन आएगा? मैं क्या शेर आएगा। तो मैं क्या एक बार फिर आएगा? आधा तो गाली बिगाड़ी। मैं क्या लभन डे कौन आ रहा है? क्योंकि अभी इलेक्शन हुए नहीं, लेकिन अनाउंस हो गया कौन शेर एक बारी, ते साडा शेर हर बारी, ते सदा दा शेर जित्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे शेर को कंपेन नहीं करनी पड़ती, हमारे शेर को जलसे नहीं करने पड़े, हमारे शेर को बिरयानी नहीं खानी पड़ी। कलम कल्ला शेर सलीब लटका हुआ और लटक कर वो जीत का ऐलान करता है, इट इज फिनिश, तमाम हुआ, मैंने फतह को हासिल कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें सारे हरा छड़े, तीर वाले भी हार गए। ऐ कौन है भला? नहीं वो तल नहीं होना, मैं कलामा लाउन डे और शैतान के जलते हुए ओदी गल तुसीं किहड़े बैठ रहोगे हो? आई को चाहिए तल, आई तो शैतान लाउन डे। सो सलीब का पैगाम, पाकिशा का पैगाम, ये फसा का पैगाम, ये रोटी तोड़ने का पैगाम, ये ऐलान है। और किंजा आना भला, इतने किंजा होना करना, कोशिश करया करो अच्छे अच्छे बन के आया करो। ऐ दाड़ियां बता के आ जाते हो, कपड़े मंदे पा के, चप्पल पा के आया मैं पाक शाह वो दवा को
اگر آپ کو بلایا جائے جی فلاں کنونشن ہے یا فلاں پروگرام ہے کہ شادی کا، اوتھے تے بہ کے مکدی نہیں ہوا. کہاں جا رہے ہو؟ شادی ہے. اے کی ہے جشن ہے، جنازہ نہیں. ہوں تو میں کہنا اپنے کڑیاں ہڑیاں بیٹے والے، میں کہ میں سنیا پارٹی میک اپ، شادی میک اپ. میں کہ جنازہ میک اپ بھی ہے کہ نہیں کوئی؟ آندھی ہیں پیسہ نکل آیا جی. وہ بھی کہتے ہیں بس ہلکا ہلکا جی یہ نکل آیا تو یہ نہیں نکل سکتا. آج کون سا ہے بھی کٹو پاکشاہ میک اپ ہوئے گا کہ بیبیاں آئیں سنی اوے خوش ہو وہ بیوٹی پارلر کو خرچہ بتے کرنا تھا. لائن لگی دیکھی پاکشاہ میک اپ آ رہا ہے. پاکشاہ ہیلو جلدی آؤ پاکشاہ میک اپ آیا. پاکشاہ میک اپ آیا. پارٹی میک اپ. پارٹی چھڑو یہ بھی لے آؤ. کیڑا میک اپ جی جناب رعایت ہوگی آپ کو, کنسیشن ہوگی آپ کو, 500 والا 300 میں کر دیں گے کہ خدا کا کام ہے. کرو ہاں کی کہتے کہ کڑیاں ہڑی بیوٹیفل کرو ہاں کو آئندہ کوئی خدا کا کام ہے رعایت کر دیں گے. پھر ویکھیو لین لگی میں کہنا آیا نہیں تک ارے قرآن نہیں ابھی بھی راشی بڑا پیا تھا پاجے کڑا میک اپ بناؤ یہ بھی کوئی دستور ہے. اب میں بھی کہوں آئیڈیا دے مفت میں لو تے پورا گرجا جناب ہے ساڑھے گرجے ہیں کو 500 کڑیاں ہیں لاؤ جناب میں لائن لگی بک ہی کرا میرا کیا ٹائم ہے کہہ رہا یہ تو اس وقت تو آپ جائے پائے پائیں رہی رہیں جی رہے ہاں 12 بجے. سو جو نیکسٹ سنڈے آؤ تے اچھے اچھے بن کے آئیو. اب مندے مندہ نہیں بن کے سمیل لاؤنڈی ہے کہ پاک چلے ضیافت ہے جشن ہے جنازہ نہیں ہے. باقی شاہ جنازہ ہے کہ جشن ہے میری یادگاری کے لیے اور میری موت کا کیا کرتے ہو. سروں کو چکائے آنکھیں بند کریں اور دعا کریں گے.